Hello, my dear students of Guwahati University. Good evening and welcome to my channel. BA BCom BSc third semester examination is going to be held from 23rd July 2021 and it will be held online. I think it's very important to train up our students. That's why today I am going to show and explain the SOPs that's issued by Guwahati University Authority. Give attention and look carefully. On the basis of deliberations at appropriate levels, the following SOP is issued to be followed for all ensuing examinations being conducted by Guwahati University. All students are hereby informed to go through it carefully and follow accordingly. ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তলত দিয়া হৈছে তোমালোকৰ SOP খিনি আৰু এখিনি তোমালোকে মন দি চোৱা আৰু শুনা। Number 1. All answers must be handwritten by the examinee in A4 size paper. A model answer sheet is uploaded in the portal of Guwahati University. This model answer sheet may also be downloaded, printed and then used for writing answers. Number 1. এই পইণ্টটো তোমালোকক কোৱা হৈছে যে তোমালোকৰ এক্সামিনেশ্যনৰ যিখন পেপাৰ হ'ব তোমালোকে য'ত আনচাৰ লিখিব লাগিব সেইটো A4 সাইজৰ পেপাৰ হ'ব লাগিব আৰু মডেল আনচাৰ शीट এখন ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰ্টেলত দিয়া আছে এইখন তোমালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিবা আৰু ডাউনলোড কৰি পেলাই প্ৰিণ্ট কৰি পেলাই ইয়াতে লিখিব পাৰিবা। Number 2. All pages must contain page numbers. Number 2 to হৈছে প্ৰত্যেকখন পেজতে তোমালোকে পেজ নাম্বাৰ দিব লাগিব। Number 3. Number of pages may be less or more than 10 pages, but in no case the uploaded document be more than 5.0 MB size. Number 3 পইণ্টত কোৱা হৈছে যে তোমালোকৰ যিখন আনসাৰ शीट হ'ব সেই আনসাৰ शीटৰ পেজ তোমালোকৰ 10 পেজতকৈ কমো হ'ব পাৰে বা 10 পেজতকৈ অলপ বেছিও হ'ব পাৰে কিন্তু তোমালোকে যেটো আপলোড কৰিবা সেই ডকুমেন্টটো 5 MB তকৈ বেছি হ'ব নোৱাৰিব। Number 4. A procedure is laid down in the portal of Guwahati University to know as to how to scan and convert the answer sheets into PDF and can be reduced to less than 5.00 MB. This is very crucial for successful uploading. As such, the examinees should practice and learn properly as to how to limit it to less than the specified size. Ideally, if scanned properly, a 10-page document will be around only 2 MB size only. Number 4 তোমালোকক দিয়া হৈছে যে তোমালোকে যেটো প্ৰসিডিউৰ এটা পদ্ধতি তোমালোকক জিও পৰ্টেলত দিয়া হৈছে কেনেকৈ স্ক্যান কৰিব লাগিব আৰু কেনেকৈ তোমালোকৰ PDF লৈকে কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব আনসাৰ शीटটো আৰু যে 5 MB তকৈ ডাঙৰ হ'ব নোৱাৰে এই প্ৰসিডিউৰ মানে পদ্ধতিখিনি তোমালোকক দিয়া আছে তোমালোকে সেইটো চাব পাৰিবা আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি তোমালোকক সেইটো শিকাই দিম। Number 5. To do it as mentioned in point number 4 above, some apps have been recommended in the portal of Guwahati University. The students can use similar other apps also. Yate and for Android device লিখি থোৱা আছে তোমালোকৰ যেটো পৰ্টেলত তোমালোকক দি থোৱা আছে যে তোমালোকে কেনেকৈ স্ক্যান কৰিব পাৰিবা তেনেকুৱা কিছুমান স্ক্যানাৰ ইয়াত দি থৈ দিয়া আছে যেনেকৈ নাম লি থৈ দিয়া আছে কাগজ স্ক্যানাৰ বা ট্ৰান্সফাৰ ফটো স্ক্যানাৰ এনেকুৱা মাইক্ৰ'ছফট অফিচ লেন্স এনেকুৱা কিছুমান দি থৈ দিয়া আছে তোমালোকে ইয়াৰে যিকোনো ডাউনলোড কৰি পেলাই তোমালোকে এইটো আপলোড কৰিব পাৰিবা স্ক্যান কৰিব পাৰিবা। Number 6. The question papers will be available for downloading 30 minutes before the beginning of the examination. Number 6 কোৱা হৈছে যে তোমালোকৰ যিখন question paper তোমালোকে ডাউনলোড কৰিব লাগিব সেই question paperখন তোমালোকে পৰীক্ষা আৰম্ভ হোৱাৰ 30 minutes আগৰ পৰাই তোমালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা। Number 7.
The student will be able to upload the PDF copy of the answer script after 30 minutes from the time of commencement of the examination, and the upload facility will be available until 1 hour 60 minutes after the end of the examination. ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যিটো PDF কপি তোমালোকে আপলোড কৰিব লাগিব সেই আনসাৰ স্ক্ৰিপ্টটো 30 মিনিটছ পিছতেই কৰিব পাৰিবা। পৰীক্ষা আৰম্ভ হোৱাৰ 30 মিনিটছৰ পিছতেই তোমালোকে আপলোড কৰিব পাৰিবা PDF কপিটো আনসাৰ চিটৰ। আৰু পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ 1 ঘণ্টাৰ ভিতৰত মানে 60 মিনিটৰ ভিতৰলৈকে তোমালোকে আপলোড কৰিব পাৰিবা। Number 8, once a student uploads a document, he or she cannot do it again. এবাৰ যদি তোমালোকে আপলোড কৰিলা আনসাৰ চিট তেতিয়াহ'লে তোমালোকে নেক্সট টাইম আৰু সেকেন্ড টাইম আগত তোমালোকে আপলোড কৰিব নোৱাৰিবা। So make sure that the answer sheets are properly scanned, converted into a single PDF, maintaining serialization of the pages. Page বিলাক তোমালোকে সিরিয়াল কৰি আনসাৰ চিটটো তুমি প্ৰপাৰলি যে স্ক্যান কৰিছা আৰু যে কনভাৰ্ট কৰিছা সিঙ্গল পিডিএফত সেই বিষয়ে তুমি নিশ্চিত হ'ব লাগিব। তোমালোকে আগতেই সেইখিনি শিকি বুজি ল'ব লাগিব। Number B, recheck the size of the document before going for uploading and make sure it does not exceed 5 MB size. তোমালোকে বাৰে বাৰে চেক কৰিব লাগিব যে তোমালোকৰ ডকুমেন্টৰ সাইজটো আপলোড কৰাৰ আগত তোমালোকে নিশ্চিত হ'ব লাগিব যে 5 MB ই ডাঙৰ হোৱা নাই, মানে 5 MB কে বেছি হ'ব নালাগিব। Number C, so students are strongly advised to practice this procedure, that means scanning and conversion to PDF using any document available at hand. সেই কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এই বিষয়ে এডভাইস কৰা হৈছে যে বাৰে বাৰে তোমালোকে প্ৰেক্টিছ কৰা এই প্ৰচিডিউৰটো কেনেকৈ স্ক্যান কৰিব লাগিব আৰু কেনেকৈ PDF লৈ কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব তোমালোকে আগতে বাৰে বাৰে শিকি লোৱা। Number 9, in order to take the examination, the students will be required to log into the examination portal. To log in, the students need to give correct registration number, mobile number and date of birth. তোমালোকে এক্সামিনেশ্যনত আৰম্ভ হোৱাৰ লগতে দ্য ষ্টুডেণ্টছ আৰ ৰিকুৱাৰ্ড টু লগ ইন টু দ্য এক্সামিনেশ্যন পৰ্টেল। তোমালোকে পৰীক্ষা আৰম্ভ কৰিবলৈ মানে তোমালোকে পৰীক্ষা দিবলৈ হ'লে তোমালোকে এক্সামিনেশ্যন পৰ্টেলত লগ ইন কৰিব লাগিব আৰু সেই সম্পৰ্কে আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত তোমালোকক দেখুৱাই দিম। ষ্টুডেণ্টছৰ কাৰেক্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ, মোবাইল নাম্বাৰ আৰু ডেট অফ বাৰ্থ ক্লিয়াৰলি মেনশ্যন কৰিব লাগিব। হয়তোবা তোমালোকৰ সেই মোবাইল নাম্বাৰটো নাথাকিব পাৰে বা এক্টিভ নাথাকিব পাৰে, কিন্তু তোমালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিলা যেতিয়া যিটো ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নাম্বাৰ যিটো দিছিলা এক্সামিনেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপৰ সময়ত বা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ সময়ত সেই মোবাইল নাম্বাৰটোৱে তোমালোকে তাতে পুট কৰিব লাগিব। Number 10, since it is an open book examination conducted in the online mode, they will be able to take the help of textbooks, notes, etc. যিহেতু এইটো ওপেন টেক্সটবুক এক্সামিনেশ্যন কণ্ডাক্ট হৈ আছে সেই কাৰণে তোমালোকে টেক্সটবুক বা নোটছৰ হেল্প ল'ব পাৰিবা। Number 11, the total marks for each paper will be 70% of the total theory marks. Total duration of the examination will be mentioned in the respective questions papers. টোটেল মাৰ্কছ তোমালোকৰ প্ৰত্যেকখন পেপাৰৰে 70% থাকিব। টোটেল থিয়ৰী মাৰ্কছৰ 70% আহিব আৰু টোটেল ডিউৰেশ্যন অফ দ্য এক্সামিনেশ্যন উইল বি মেনশ্যনড ইন দ্য ৰেছপেক্টিভ কুৱেশ্যন পেপাৰ। কিমান সময় তোমালোকে পৰীক্ষা দিব লাগিব সেই সম্পৰ্কে কুৱেশ্যন পেপাৰত মেনশ্যন থাকিব। Number 12, there will be no offline submission of any answer sheet anywhere. তোমালোকে অফলাইনত কোনো আনসাৰ চিট কতো সাবমিট কৰিব নোৱাৰিবা, অনলাইনে কৰিব লাগিব। Number 13, further students are informed to ensure their connectivity and use of proper gadgets. ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে নিশ্চিত হৈ ল'বা যে তোমালোকৰ কানেকশ্যন যেনে নেটৱৰ্ক কানেকশ্যন, মোবাইলৰ কানেকশ্যন যি গেজেট ইউজ কৰিবা সেয়া যাতে তোমালোকৰ ঠিকে থাকে তোমালোকে আগতে চেক কৰি ৰাখিবা
নিশ্চিত হ'বা যে তোমালোকৰ কি কি কানেকশ্যন তোমালোকে লৈছা কোনটো কানেকশ্যনত কৰিবা Number 14. All practical examinations will be notified later on. Practical examor বিষয়ে পিছত গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে notification দিব Issued with the approval of the Honorable Vice Chancellor, Guwahati University. Thank you. My dear students, hope all of you have learned the instructions given by Guwahati University. In next video, I am going to show how to log in exam portal. Till then, bye and thank you.